Good afternoon. Здравствуйте. Мы сегодня, 24 октября 2020 года, находимся в путешествии фотовизы, Международной биеннале фотографий, в нашу неделю клуба друзей фотовизы. И я хотела бы представить нашего сегодняшнего гостя. Это Alasdair Foster, знаменитый британский и австралийский куратор, автор, пишущий о фотографии. И для тех, кто с нами из мира фотографии, для тех, кто занимается фотографией практически, Аластер также коллега. Много лет он был практикующим фотографом. И потом весь его опыт воплотился в кураторских проектах и в его исследовательской деятельности. В настоящий момент Аластер Фостер – профессор культуры в Университете Квинсленда, Брисбен, и адъюнкт профессор школы искусств Университета RMIT в Мельбурне. И сегодня Аластер Фостер будет говорить с нами о заразительности творчества, о фотографии во время пандемии. Today is October 24, the year 2020, and we are in our travel with PhotoVisa. We are at the ship of our club of friends of PhotoVisa, and we are welcome our dear guest, Alastair Foster from Australia. He's working in Australia for many years. Previously, he worked in Great Britain, and he's photographer in his past. He is curator, he is researcher and writer on photography, and all his experience connected with his life experience very deeply, but at the same time, it's realized in art. And he will talk to us today about the contagious creativity, about photography in a time of COVID. Thank you, Alastair, for coming to us. We are very, very happy to have you among the guests of PhotoVisa. Thank you very much, Irina. I'm absolutely delighted to be able to join you. Thank goodness we had the sense to invent the internet before we decided to have a pandemic. Спасибо, Ирина. Я очень рад быть с вами здесь сегодня. Благодарю Бога, что кому-то пришло в голову изобрести интернет до того, как появилась эта пандемия. And I congratulate you, Irina, Masha, Kate, and the whole team for putting together this fantastic range of events and also the visual aspect of the festival that you've brought online. Я хочу поблагодарить вас, Ирина, Маша, Катя и всю команду за то, что вам удалось организовать это крупное мероприятие, составить все эти события вместе и дать нам возможность увидеть все это своими глазами. I'm going to talk about the work of three photographers and one organization that ran a group project, all of them responding to the challenges of not only the pandemic, but the social implications that it has, the physical distancing and the lockdown. They're very different people from very different parts of the world, but I hope that as we move through looking at their work, we'll begin to get a sense of possibility. Сегодня я буду говорить о трех фотографах из разных стран и одном групповом проекте, и о том, как они реагировали и реагируют на пандемию, на новые вызовы этого мира. И когда они абсолютно разные, но когда мы будем рассматривать их работы, я думаю, у нас появится некое ощущение того, что эта сложная реальность также и дает возможности. Sorry, I'm just trying to get my... Немножечко, секунду. The first photographer I want to talk about is Mohammed Shanwas Khan, who is from Bangladesh.
Первый фотограф, о котором я буду говорить, это Mohammed Shanwas из Бангладеш. He is a documentary photographer, but he's also founder director of an organization called Voice of Humanity and Hope, which is establishing a festival and associated magazine and foundation. Это фотограф и основатель, директор фестиваля, который называется «Голос человечества и надежды», а также он связан с издательствами The Magazine и Foundation. He began the project Life in the Cage, which describes his life inside lockdown in his home, on the 26th of March, when Bangladesh first introduced lockdown. Он начал свой проект 26 марта, когда в Бангладеш был объявлен карантин, и с этого момента он делал фотографии во время карантина. The photographs document the daily life of the family, the hope, expectation, loneliness, madness, joy, uncertainty, fear, and particularly the fear for his children's future. В этом проекте он делал снимки, документировал ежедневную жизнь своей семьи, разочарование, надежду, ожидание, одиночество, радость и некую неизвестность и страх, особенно страх за своих детей. He's remarkably honest and open about how he felt. In this image, he's feeling trapped, and he actually wanted to leave his family and his work and just escape. Он очень откровенен в своей работе. На этом кадре вы видите эту открытость. Он показывает себя вроде человека, попавшего в ловушку. Ему очень хочется выбраться, убежать от семьи, убежать от работы. Challenges. The children were ill several times, but there was no medicine available and the doctors were unavailable. So they had to make their own home treatments as best they could. И они столкнулись с огромным рядом вызовов и проблем. Дети болели несколько раз за пандемию, но, к сожалению, не было ни лекарств, ни доступной медицинской помощи. Им пришлось организовывать лечение на дому. This is a portrait he made of his wife, a kind of metaphor. He was trying to understand what was happening. They were drifting apart in their relationship. Это портрет его жены, некая метафора. Он пытался изобразить, как они начали отдаляться друг от друга. The more he studied his wife, the more he saw his own mistakes. Чем больше он изучал, исследовал свою жену, тем больше он понимал свои собственные ошибки. He came to realize just how much work is involved in caring for children, and for the first time realized how hard his wife's life was. Он осознал, насколько сложна эта работа быть мамой и заботиться о детях, и насколько тяжелой была жизнь его супруги. This was amplified by the frustration of the children who were increasingly restless and crying because they could not go out to play. Это усугублялось состоянием детей. Они все больше и больше становились обеспокоенными и даже расстроенными, что, может быть, раздраженными, что они не могли побежать и поиграть на улице. He noticed that while he and his wife hugged their children, they no longer hugged each other. Он также заметил, что когда они с супругой обнимали своих детей, они не обнимали друг друга больше. It was the photographs that made this evident to him. И именно этот кадр сделал для него этот факт очевидным. And he said, and I quote, "Sometimes what is caught in the eye of the camera is not seen by the eye in the head." И я процитирую фотографа. Иногда то, что видит фотоаппарат, не может разглядеть глаз, наш глаз. They lived in the apartment with in an extended family with his two younger brothers, their wives and children, 4 children in all.
Они жили в квартире, немного расширенной семьей, с его двумя младшими братьями, их женами и детьми. В общей сложности 4 ребенка. And he just kept trying to keep the children happy and occupied. И он пытался каким-то образом занять детей чем-то, и чтобы они чувствовали себя счастливыми. While it has not got easier, he's understood that in these difficult times of pandemic, what matters is spending time with his children and being alive for them. И хоть это было непросто, он осознал, что в эти сложные времена эпидемии, пандемии, самое важное было проводить время с детьми и быть для них живым. Shanwas promoted his photographs online and contacted many people in the photography world, including me. Шахнаваз пытался продвигать свои работы онлайн, и он связывался с огромным количеством людей из мира фотографии, включая меня. And work from this series is being published in many parts of the world. И работы из этой серии были опубликованы в разных частях света. Including the Eye of Photography, the Business Standard, and the Washington Post. Включая такие издания, как The Eye of Photography, Business Standard, Washington Post. And later today, his work opens in an exhibition, a collective exhibition at the Museo de la Carcova in Buenos Aires. И сегодня, позднее, его выставка откроется в музее репродукции скульптуры Эрнеста Каркова в Буэнос-Айресе. The second photographer I want to talk about is Victoria Sorichinsky. She's a Ukrainian-Canadian resident in Berlin. Следующий фотограф, о котором я хотела бы рассказать, это Виктория Саричински, украинская и канадская фотограф, но резидент сейчас в Берлине. The pandemic and the lockdown was initially a great shock to her. Then she realized she now had time for self-reflection, to turn the gaze inwards. Пандемия оказалась для нее шоком на первых порах, и затем она поняла, что это как раз то время, когда можно рефлексировать и направить свой взор внутрь себя. Before the pandemic, her work had usually involved staged portraits which dramatized psychological states and familial relationships. До пандемии она работала с портретами, постановочными портретами, которые показывали психологическое состояние отношений в семье. She'd lived in cities all her life and she'd lost touch with the natural world. She asked herself, what does it mean to be connected to nature? Всю свою жизнь она жила в городах и немного утратила связь с природой. И она задает себе вопрос, а что это быть связанным с природой? Как это? Taking a positive attitude, she sees the period of lockdown as an opportunity for transition and transformation. Выбрав для себя некий положительный аспект пандемии, положительное отношение к происходящему, она увидела момент в этом, некую возможность для того, чтобы сделать переход, прожить какую-то трансформацию. All the work here is made in a single small room, lit only by the window. Все работы сделаны в одной комнате и использован только свет из окна. The images portray states of mind. They're intuitive, arising from daily life, memories, and dreams. For her, it becomes a kind of meditation. Данные изображения показывают состояние ума. Но интуитивно оно происходит из нашей ежедневной жизни, из каких-то воспоминаний и мечтаний, и для нее это становится своего рода медитацией. An immigrant all her life, she's learned that spoken language can often be a barrier. Будучи иммигранткой всю свою жизнь, она чувствовала, что устная речь может быть и является неким барьером и препятствием.
and she seeks to construct a visual language based on universal symbols drawn from various cultures, myths, and religious iconography. Ее целью является построение или создание некого визуального языка, основанного на универсальных символах, которые она черпает из различных культур, мифологии, мифов и религиозной иконографии. The symbols deal with basic themes of life: fertility, longevity, hope, mortality, and rebirth. И эти символы, они связаны с основными темами нашей жизни. Это плодородие, долголетие, надежда, смертность и перерождение. The traditional elements of earth, air, water, and seen here, fire, are involved. Также и подключаются элементы, традиционные элементы. Это земля, воздух, вода и, как вы видите на данном снимке, это огонь. They're metaphorical representations of an internal personal space in relationship to the outside world. Они являются неким метафорическим изображением внутреннего пространства человека в отношении или взаимосвязи с внешним миром. Their interpretation remains open, actively engaging the viewer's imagination. Интерпретация этих символов остается открытой, и она активно вовлекает воображение зрителя в этот процесс. She also used the internet to promote this series online, offering prints for sale. Она также использует инструменты онлайн, чтобы продвигать свои работы и продавать принты с фотографии онлайн, печатные копии онлайн. And she developed a series of virtual workshops, which she runs in real time with small groups of photographic artists. Также она разработала серию виртуальных воркшопов, которые проходят в режиме реального времени в маленьких группах художников, фотохудожников. The subjects of the workshops include creating narrative portraiture and professional strategies for photographers. И темы этих воркшопов включают такие темы, как сюжетное изображение или портрет и профессиональные стратегии развития фотографов. And she can deliver these workshops in Russian as well as English and French. И эти воркшопы она может проводить на русском, английском и французском. The third photographer I want to talk about is Antonio Briceno, who is from Venezuela. Третий художник, о котором я хочу рассказать, это Антонио Брисеньо, художник из Венесуэлы. He normally lives between Barcelona in Spain and Caracas, but during the pandemic found himself in Caracas and obviously unable to travel back. Обычно он живет между двумя городами, Барселоной и Каракасом, но во время пандемии, точнее, пандемия его застала в Каракасе, и он не смог больше путешествовать, и это время карантина он провел там. Much of his past work had involved a long-term exploration of and representation of indigenous mythology and cosmology in South America. Ранее большинство его работ строилось на долгосрочном исследовании, представлении локальной или местной мифологии и космологии Южной Америки. The pandemic has been a time of prolific art making for Antonio, and I'll talk about two series made over the past few months. Это время пандемии оказалось очень продуктивным для Антонио, и я расскажу о двух сериях. The first is the Tarot of the Garden in Quarantine. Первая серия называется «Таро в саду во время карантина». It began creating a set of tarot cards where the 22 arcane figures are represented by different flowers
and other objects that he found in his garden, each isolated against a black background. В этой серии он изобретает колоду из 22 карт с основными арканами Таро, за основу для которых он принял растения и разные объекты, которые он находил в своем саду, и, как вы видите, они все изображены на черном фоне. He said that when the pandemic lockdown began, he was happy to become a hermit gardener. Он говорит, что когда началась пандемия, он с удовольствием стал неким таким отшельником-садовником. The arcane symbols of the tarot offer a set of archetypes. They begin with the indeterminacy and potentiality of the fool and end with the transcendent perfection of the world. Он использует в этой серии некоторые архетипы, начиная от какой-то неопределенности или потенциала, всего лишь возможности глупца, и до совершенства, божественного совершенства мира, трансцендентного совершенства мира. In Antonio's tarot, the fool is represented by seeds and the world by the complex structure of the jade vine. Для Антонио глупца изображают некие семена, а получается, вот эта вот лиана, нефритовая лиана, она является сложной структурой, которая символизирует собой мир. The arcana of the tarot map a journey from potential to the final goal of being one with the world. Аркана Таро символизирует некое путешествие от потенциального к финальной цели быть единым, одним в мире. While the traditional tarot has 22 major arcana cards, Antonio Briceno added a further 22 auxiliary arcana cards. These he had invented. В то время как традиционная колода карт Таро насчитывает 22 главные арканы, Антонио изобрел, придумал еще и добавил еще 22 дополнительные арканы, которые он сам придумал. In this new set, there are 11 plants and 11 animals. These represent what he calls recommendations, qualities to assist the principal journey from potential to enlightenment. И эти 22 новые карты состоят из двух наборов: 11 карт с растениями и 11 карт с животными, которые представляют своего рода рекомендацию, то есть некие качества, которые помогают в нашем главном путешествии от потенциального к просветлению. The second set of auxiliary arcana begin with roots, represented by an amaranthus. Второй набор аркан дополнительный начинается с корней, они в виде корней амаранта. And ends with the message, represented by hummingbirds, which in Mayan culture are said to carry messages from the gods to human beings. А заканчивается этот набор посланием в виде колибри, которая в культуре майя считается символом гонца, вот того, кто передает послание от богов людям. Antonio Briceno has said of this work, and I quote, "May this encounter incite contemplation of what the plants and animals can tell us, and may it be a mirror and an image for understanding the ascending spiral that, finally, gives the message to the fool." Я процитирую Антонио. «Пусть это столкновение, эта встреча
побудит к размышлению о том, что нам могут говорить растения и животные. И пусть она станет неким зеркалом, изображением, которое поможет нам понять эту восходящую спираль, в конце концов доставляющую послание доставляет послание глупцу. As I said earlier, this has been a prolific time for Antonio, and in this second series, The Miners, he draws parallels between the plight of the poorest people in Caracas, and the myth of El Dorado, the fabled city of gold. Как я уже сказала ранее, время пандемии оказалось очень продуктивным для Антонио, и вторая его серия, которая называется «Старатели». В этой серии он проводит некую параллель между бедственным положением беднейших людей, бедняков в Каракасе, и мифом об Эльдорадо, неком сказочном городе, в котором полно золота. The Rio Guare, which runs through Caracas, is more a sewer than a river. It carries the filth and effluence of the city. It also carries an urban myth. Река Гуайра, которая течет в Каракасе, больше похожа на сточную трубу, на какой-то коллектор, чем на реку, и она несет грязь, стоки в город, но также она несет некий городской миф. It is said that just before the demolition of La Planta prison, located upstream, the prisoners threw their valuables into the river, planning to recover them when they regained their freedom. Считается, что до разрушения тюрьмы Ла-Планта, которая находится вверху по течению реки, заключенные выбрасывали свои ценные вещи в эту реку, а они планировали их после забрать, когда снова обретут свободу. Here, Antonio Briceno represents the sewer as a river of gold, while the video shows one young man sifting through the sludge in the hope of finding treasure. Здесь вы видите изображение молодого человека и вот этой канавы в качестве реки, в которой есть золото. Вы видите видео, да, с молодым человеком, и он пытается как-то очистить эти воды и посмотреть, есть ли там какое-то сокровище. Он очень хочет найти какой-нибудь клад. Antonio calls the poor people who search for gold miners, echoing the Hispanic prospectors who searched for El Dorado. Антонио называет этих людей старателями, как бы вторя испанским старателям, которые пытались найти Эльдорадо. He made a formal portrait of each standing in front of a golden wall. Он сделал официальные портреты каждого из них, и они стоят на фоне золотой стены. Many of the men carry a small plastic canister around their neck, into which they will put valuables that they might find. У каждого на шее есть небольшой контейнер, в который они планируют складывать любую ценность, которую могут найти в этих водах. While there is no hoard of treasure from the former prison, they do occasionally find things of value in the sludge. И хотя никакого, конечно же, запаса выброшенных заключенными драгоценностей они не находят, но иногда время от времени что-то ценное в этой грязи попадается им. On one of the days Antonio was visiting to make photographs, one of the miners found a prosthetic gold tooth. Однажды, когда Антонио посещал это место, чтобы сделать фотографию, один из старателей нашел золотой протезный зуб. The miners work in teams or gangs led by a boss, and when a significant find is made,
the money they get for it is shared among them. Старатели работают в командах или в таких группах, под предводительством босса, и когда что-то находят такое значимое, важное, эти деньги делятся между всеми членами этой группы. And the night after they found the gold tooth was spent drinking and partying. И в ту ночь, когда был найден этот зуб, они провели свой вечер, развлекаясь, выпивая. Antonio normally works quite slowly, yet he is now starting another series, his fourth since the lockdown. И несмотря на то, что обычно Антонио работает неспешно, он уже начинает 4-ю серию с момента карантина. And the theme of that series is paranoia. И тема этой новой серии — паранойя. I asked him what it was about the pandemic lockdown that has stimulated such a burst of creativity. А я задала ему вопрос, что же во время пандемии так простимулировало его такую вспышку творчества. He could not say, except that the pandemic had meant that he could stay in his beloved Venezuela and, in some way, concentrated his mind and energized his soul. Он не смог ответить ничего, кроме того, что пандемия значила для него время, которое он провел в своей любимой Венесуэле, и каким-то образом смог сконцентрировать свой ум и взбодрить свою душу, активировать свою душу. The final project I want to talk about is called Mass Isolation and was run by the Format Festival in Derby, England. И последний проект, о котором я хочу сегодня рассказать, это Mass Isolation, хэштег вы видите, массовая изоляция, проведенный в рамках фестиваля «Формат» в Великобритании, в городе Дерби. Format Festival has a reputation for innovative exploration of collective creativity. У данного фестиваля есть репутация инновационного исследования коллективного творчества. They have shown exhibitions prepared collectively by many people and other exhibitions in which the audience curates the show in a constantly evolving process. Они создавали выставки, которые были сделаны коллективно большим количеством людей, и еще были выставки, в которых публика, зритель курировал выставку, и это был постоянно развивающийся процесс. As a process, mass isolation was simple enough. They sent out an open invitation to anyone and everyone, asking them to post images they had made during the pandemic to a special Instagram page. Сам процесс Mass Isolation был довольно простым. Они отправили открытое приглашение любому и каждому и просили размещать фотографии, которые были сделаны во время пандемии, на специальной странице в Instagram. The project was inspired by the 1937 Mass Observation Project, which aimed to record everyday life in Britain. Этот проект был вдохновлен проектом 1937 года «Массовое наблюдение». Проект назывался «Массовое наблюдение», цель которого была запись ежедневной жизни в Великобритании. The information gathered through mass observation and the insights it brought were fed into policy making, including the development of the welfare state following World War II. Данные, которые собирались во время этого проекта, и те осознания, которые приходили, они способствовали принятию выбора политического курса, в том числе на создание социально ориентированного государства после Второй мировой войны. This contemporary project, Mass Isolation,
The images could be of anything. They could represent the pandemic literally or imaginatively. COVID-19 could be the primary focus or the background context. На самом деле темы могли быть для этого проекта любыми. Изображения могли быть чего угодно, могли показывать пандемию буквально и метафорически. Ковид мог быть основной темой, основным фокусом этих работ, а мог быть просто бэкграундом, контекстом, на фоне которого разворачиваются действия. The project was open to anyone, anywhere in the world. It is the sheer variety which makes it so rich. Проект был открыт для абсолютно всех везде в мире, и именно его невероятное разнообразие сделало его таким насыщенным, таким богатым. The aim is to create an archive of this unprecedented moment in our shared history. Целью проекта является создание некоего архива беспрецедентного момента нашей общей истории. The images have already been represented in video format, which is what you're seeing here, in events around the world. Изображения уже были в формате, извините, видео, такие, как вот сейчас вы видите на экране, и затрагивали события по всему миру. New partnerships have been developed, including the Gallery of Photography in Ireland, Impressions Gallery in England, the Northern Centre of Photography in Finland, and Ballarat International Photo Biennale in Australia. Были созданы новые партнерские связи, включая партнерство с галереей фотографий в Ирландии, с галереей в Англии, Impressions Gallery, галерея впечатлений, и в Северном центре фотографии Финляндии, а также Ballard, это фотобиеннале, международное фотобиеннале в Австралии. I'll cut this video short, but as you can see, it has brought forward a remarkable range of work. Я не буду все видео демонстрировать, но вы уже, наверное, убедились, что в данном проекте огромное количество выдающихся работ. While we tend to think of art as being the inspired vision of an individual, mass isolation demonstrates the remarkable power of collective creativity, of experiences and imaginings shared. В то время как мы все полагаем, что искусство, оно вдохновлено индивидуальным видением, mass isolation нам демонстрирует невероятную силу коллективного творчества и силу опыта и общего опыта, который мы делим. Each of these responses to COVID-19, the COVID-19 pandemic, brings out in a different way the way in which the constraints of lockdown can bring forth an unexpected burst of creativity. Каждая из представленных реакций на пандемию выявляет иной способ или показывает нам иной способ, при котором ограничения, которые ведет за собой изоляция, могут породить абсолютно неожиданный всплеск творчества. For Mohammed Shanwas Khan, it was a challenging and painful time, which brought a new insight into the lives of his family and the way others close to him experience the world. Для Мухаммеда Шахнаваз Хана, например, это был очень сложный и болезненный период, который принес ему новое понимание того, как живет его семья и как живут люди рядом с ним, и это помогло ему по-новому взглянуть на мир.
For Victoria Sarichinsky, it was a period of respite in which to pause for a moment in her work, exploring the lives and relationships of others, and meditate upon her own relationship with nature. Для Виктории Сорочински это был период некой передышки. Это время, когда она смогла остановиться, замедлиться в своей работе, исследуя жизнь и отношения с другими людьми. И она смогла провести некую медитацию по поводу своих собственных отношений с природой. For Antonio Briceno, it was a time of overflowing creativity in which he is exploring many divergent ideas about life and purpose, about the triumph of hope over experience, about the dichotomies of good and evil, and about the shadowy nature of paranoia. Для Антонио это было невероятно продуктивное время, время творчества, когда он смог поисследовать различные идеи, ответвления от этих идей о жизни, о смысле и цели, о триумфе надежды над опытом, о дихотомии добра и зла и о теневой стороне паранойи, теневой природы паранойи. For Format Festival, it was an opportunity to explore the world through a single shared focus, an experience that is touching every person on the planet, and to call upon us to face it, express it, hold it up to scrutiny, to laugh, to cry, to regret, and to wonder. Для фестиваля «Формат» это была возможность посмотреть, увидеть мир через единый общий фокус. Это опыт, который затрагивает каждого человека, дает ощущение некой сопричастности, и он взывает к нам, чтобы мы посмотрели на него, чтобы мы выразили его, чтобы мы подвергли его пристальному исследованию, чтобы посмеялись, поплакали, посожалели и поудивлялись. What is important about the Mass Isolation Project is that it is a shared process, its mutuality, its sense of connection. И важным в этом проекте как раз и является то, что это общий процесс, процесс, дающий эту возможность быть причастным к нему всем, и это некое ощущение связи. Ironically, as we socially distance and stay in lockdown so that the contagion of the coronavirus does not touch us, another more positive contagion spreads among us, the contagion of creativity. И по иронии судьбы, во времена, когда мы должны держать социальную дистанцию, быть запертыми на карантин, чтобы не дать этой инфекции распространиться, появилась другая, более позитивная форма этой заразительности, это заразительное творчество. I'd love to say I'd thought of this, but the idea was by somebody much greater than I. Я бы очень хотела сказать, что эти слова принадлежат мне, но, к сожалению, их до меня сказал кто-то, кто гораздо величественнее меня. Creativity is contagious, pass it on. Вы видите на слайде, да? Творчество заразно, передавайте его дальше, заражайте друг друга. So that's the end of my presentation. I'm happy to answer questions. I'm going to put up a slide while we have that process with some website addresses. Спасибо большое за ваше внимание. Я рад буду ответить на ваши вопросы. Пока будет процесс вопросов и ответов, я хочу показать слайд, на котором ссылки и имена на фотографов и проекта, о которых я сегодня рассказывала. There are the websites of the artists and organization I've spoken about, but also at the top is talking pictures.
Вы видите не только здесь адреса и ссылки на фотографов, о которых я сегодня говорила, но в самом верху вы видите ссылку на проект, на сайт Talking Pictures, говорящие картинки. Talking Pictures is a website I run that publishes interviews with photographers and photo festival directors from all over the world. It's free to use and free of advertising. Это веб-сайт, который я веду. На нем вы сможете увидеть опубликованные интервью с фотографами и директорами фотофестивалей со всего мира. И он абсолютно бесплатно его можно использовать, и на нем нет никакой рекламы. There are currently over 60 interviews online, and a new one is added each week. В данный момент на сайте размещено 60 интервью, и каждую неделю мы добавляем еще одно. I began this in January, and we've now had well over 11,000 visitors from more than 100 countries. I hope that you'll wish to join them and read what these creative people have to say. Я начала этот проект в январе, и сейчас у нас намного более 11 тысяч посетителей из более чем 100 стран. И я надеюсь, что вам тоже захочется присоединиться к ним и прочитать то, что есть сказать вам, этим творческим людям. And of course, there is an interview there with PhotoVisa. И, конечно же, там вы найдете интервью с фотовизой. Okay, so if anyone has any questions that they've sent in through the chat line, I'm very happy to do my best to answer them. Спасибо вам большое. И если у вас есть вопросы, просьба писать их в чат. Я буду счастлив на них ответить, если смогу. At this moment, we have still no questions in our chat. У нас в данный момент еще нет вопросов в чате, but I have one question, Alastair. What's your personal experience during these months? Я задаю свой вопрос. А каков личный опыт Аластера в течение этих месяцев? My wife and I are currently living in Brisbane because we're working for a few years at the University of Queensland. Моя супруга и я, мы сейчас живем в Брисбене, потому что мы работаем в университете Квинсленда. So our house and garden are in Sydney, but we're in a relatively small apartment on the 25th floor with a very nice view in Brisbane. У нас есть небольшая квартира на 25-м этаже с очень красивым видом на город. And during lockdown, my wife was working here as well as I was, and we were both on Zoom. So there was a lot of talking going on during the day, not to each other, but to people online. И моя супруга, как я сказала, тоже работает, и во время карантина у нас было очень много работы в Zoom, и, конечно же, очень много разговоров, но не друг с другом, а постоянные разговоры с кем-то в Zoom. We've been extremely lucky in Queensland. Our local state government closed the borders with the other states, and we've had relatively few cases compared to many countries of COVID-19, and we are at the moment have practically none, and those that we have been identified and are in quarantine. И нам здесь повезло. В Квинсленде правительство приняло решение закрыть границы, и благодаря этому шагу у нас относительно было небольшое количество заражений, можно сказать, что практически не было, и сейчас их тоже нет, ну, по крайней мере, официально нет никакой информации о зараженных. My work, I just got to the stage where I was about to do a lot of traveling. I'd been setting up work that would take me to many
different parts in the Asia-Pacific, and that had to stop. And so I had to adapt, and I've adapted to particularly to writing and working on projects online. И поскольку реальность поменялась, у меня было до этого очень много планов, много проектов в разных точках мира, и которые подразумевали путешествия, много путешествий, связанные также с Азиатско-Тихоокеанским форумом, но, к сожалению, все это пришлось отложить, и мне нужно было адаптироваться к новым условиям. Это вылилось в основном в то, что нужно было адаптироваться к тому, что нужно много писать. But in Australia, we've been really very lucky compared to Britain, compared to the United States of America. We have been able to contain it, partly because we are a continental island and we closed our borders to the outside very quickly. Нам, конечно, в Австралии очень-очень повезло по сравнению с, например, ситуацией в США и в Великобритании. Нам удалось сдержать распространение вируса в основном благодаря тому, что мы находимся далеко, изолированно, а другим странам, к сожалению, повезло меньше. I guess for someone whose whole philosophy is about human connection, I am actually battling with the fact that I'm benefiting from isolation, but that's an irony. Говоря о философии общения или связи между людьми, должен сказать, что мне приходится бороться с осознанием того, что я на самом деле-то вижу некие плюсы в этой изоляции, нахожу какие-то положительные моменты в ней. Thank you very much for your answer, Alastair. And tell me, please, do you know the Photographic Society in Queensland, in Brisbane, where you're living right now? And did you have chance to connect, of course, online with the local artists? Because it looks like at the isolation time, we have sometimes better connections in a very long distance, like Russia and Australia. And what about the connections online inside of Australian photography? И я задала еще один вопрос. Получается, что во время изоляции у нас возникают новые связи онлайн, иногда объединяющие континенты, как сейчас Австралия и Россия. А то сообщество фотографическое, которое окружает Аластера в Брисбене, онлайн, удается с ними взаимодействовать? I think because we've had a much easier time in Australia, there's not been the same impulse, if you like, to making work. There is work. There's work that makes observations. There's work which makes political observations, sometimes rather simplistic. But it's not affected us in Australia in quite the same way. You asked me about, though, the internet connection. We are a very strange country. Most people live in 6 or 7 cities, and they're like city-states, really. And then there are great areas of expanse. In Canada, when you go from one city to another, you pass through towns and villages and so on. But really in Australia, you don't. Even when you have a group of villages, like in the Blue Mountains, they come together and call themselves the City of the Blue Mountains. So I often think it's a little bit like ancient Greece. There are a series of city-states that have their own kind of centers and so on. And each state is its own government as well as federal government. And so we are used to communicating between states online. We do it all the time because basically if you want to go from one city to another, you either get on a plane or you email. You can't drive really unless you've got several days. There's no train service. The trains are really slow. And you certainly couldn't walk, you know. So it's the direct opposite of Britain, where you've got lots and lots of people living incredibly close together, and where certainly in England, you really can't ever get into kind of open countryside. It's just finely manicured farmland between cities.
So we're used to the internet. So it's not been a great change for us, really. Нам, конечно, легче далось это время. У нас не было таких вызовов, если хотите, как в других частях света. Была работа и во время карантина, критические какие-то замечания. Это не очень сложная была работа какая-то, но она была. И нас ковид и пандемия не так коснулась, как другие страны. Мы очень странная страна. У нас 6-7 крупных городов, которые, можно сказать, такие города-государства. И у нас очень много пространства между... Прошу прощения, звук. Пространство между ними. Например, в Канаде, если вы путешествуете из города в город, то вы проезжаете города, вы видите, что там есть населенные пункты, но это не случай Австралии. Например, у нас есть несколько поселений, таких деревенек, например, Blue Mountain, они называют себя просто городом Blue Mountain. И у меня складывается впечатление, что мы больше похожи на Древнюю Грецию. То есть у каждого своего такого мини-этого государства есть свое правительство. И в связи с этим мы, конечно, здесь в Австралии и так привычны к онлайн-общению. У нас, чтобы из одного города в другой переехать, нужно воспользоваться самолетом. Поэтому, конечно, две формы. Либо перелететь, либо отправить имейл. Невозможно на машине отправиться куда-то, не налажена служба поездов, железнодорожная служба. Конечно же, пешком тоже не дойти. У нас ситуация, это прямая противоположность ситуации в Англии, скажем, где у них огромные открытые пространства сельских красивых уголков, да, где можно пройтись, прогуляться, вы там можете встретить, да, тоже какие-то там соседей. Это не случай Австралии, поэтому для нас не сильно что-то поменялось, так как мы и ранее очень много взаимодействовали с помощью электронной почты и возможностей онлайн. I think one thing we have learned is that in fact we can do far more online than we realized, and I think there'll be less getting onto a plane at the drop of a hat in the future, and certainly, at least for the environment, that is going to be a good thing. Но есть кое-что, чему мы, конечно, научились. Мы поняли, что онлайн мы можем делать гораздо больше, чем делали. И, конечно, сейчас уже будем думать о том, чтобы, да, использовать, например, самолеты. Мы будем использовать их гораздо меньше. По крайней мере, для окружающей среды это будет большим плюсом. Thank you very much, Alastair. And in our chat, we have the notice. Thank you, Alastair. It was a pleasure and very interesting to listen you. И я озвучиваю из чата сообщение. Спасибо, Alastair. Вас было приятно и интересно слушать. Dear Alastair, thank you very much for your time and for the pleasure to have you as a guest at our Club of Friends of PhotoVisa. Дорогой Alastair, спасибо вам. Нам очень приятно, что вы с нами в нашем клубе друзей PhotoVisa. Thank you. It's been an absolute pleasure. I wish you luck with the rest of the festival, and I wish you luck with the rest of the pandemic. Для меня это тоже было огромное удовольствие. Желаю вам удачи и с оставшимися днями фотовизы, и, конечно же, с тем, чтобы пережить карантин и ковид, пусть нам всем повезет. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. До свидания. Thank you, Roberto. Вера, и спасибо огромное тебе. Вера, thank you so much for your job. My pleasure. Thank you very much, Vera. Thank you. I I'm also sorry, enjoyed the presentation. Thank you. Sorry, I forgot that you were going to have to translate when I was answering questions. I suddenly realized I just talked.
No problem. I was making notes, so it's okay. Very good. I hope Very I didn't good. miss anything important. No, well, Just like I that. wouldn't know. Thank you, Vera. Thank you very much. Thank you. Okay. I'll say bye-bye. Thank you. Thank you. Bye.